ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੀਬ 37-38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੋ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਤੀਜਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੌਮ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 3 ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ। ਦੂਸਰਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਪੁੱਜਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 5-4 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I'm just going to talk a little bit about Dr. Ranjit Singh. So it's been 4 years since Papa's passing, and in those 4 years, life has moved forward for better or for worse. Manveer, Harbir, and I have gotten older. We've moved up in our careers. We found our passions and calling. We found love and support in our friends and family. But there's not a day that goes by that we don't think about him. When the lows are low, I wonder how things could have been better if he was there. When the highs are high, it sometimes feels selfish to celebrate those moments without him. And I often wonder how he would feel if he were here or what he'd say. But that's just the reality of grief, because grief is a funny thing. It hurts and it's infuriating and it's truly devastating. There are answers that won't ever be, there will be questions that won't ever be answered, and a crack in your heart that will never quite heal. And it's really, really unfair, to just be quite honest. Because why us? Why are we the ones who are forced to grieve the loss of somebody so wonderful? But sometimes when you pull back and you look at the bigger picture, it's kind of an honor, because grief only exists where love lived first. And we all loved Papa a lot. We loved his humor and his laugh and his tenacity and his intelligence, his talent and his strength. And it's not every day you cross paths with someone so loving and devoted to his friends and family and community. He would be so honored that you have all kept his memory alive.
He has spent his entire life dedicated to his friends, his family, to the Qom, to this community, to Sikhi. And I think it's really fitting that you have all continued honoring him as you have. So thank you for doing that. Thank you for always keeping him alive, thinking of him, and making sure that he's always in your hearts and on your minds. How lucky are we all to have loved somebody that makes saying goodbye so hard? And that's all I have to say. So, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। 88 ਈਅਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਯੋਧੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇੱਥੋਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਰਜਰ ਦੈਨ ਲਾਈਫ। What does that mean? Larger than life. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਥੇਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵੰਗਾਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲਸਲੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਆਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਥਕ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਜੂਨ 84 ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਆਪਾ, NSA, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਛੱਡੀ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭੁੰਨੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਗੁਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਹੁਣ ਯੂ ਫਾਰਵਰਡ ਟੂ ਟੂਡੇ, ਕੀ ਉਹ ਬਦਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕੰਮ? ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ ਸੁਸਰੀ ਵਾਂਗੂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਗੋਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1849 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 1947 ਤੱਕ
ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹਾਂ। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹਿਊਸਟਨ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਟੂ ਯੂ, ਯੂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਮੀ, ਯੂ ਓ ਮੀ ਸਮਥਿੰਗ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਿਊਮਨਸ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਆਲ ਇਕੁਅਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੈ, ਰਾਜਾ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਾਂ। ਸਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਬਿਕਮ ਹੂ ਵੀ ਕਨਵਰਸ ਵਿਦ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕੀਲੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਹੁਣੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਸਤਾਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ 8% ਸੀ, 92% ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘੁਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨ। ਕੌਮ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਬਦਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 200 ਸਾਲ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੈ ਗਏ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰਾ ਮੋੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗਲਤ ਸੜਕ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੂਨ 84। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸੜਕ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾ ਮੰਗਾਂਗੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ। ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਛੱਡੀਏ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਪਏ ਆ ਉਹ ਰਾਹ ਛੱਡੀਏ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਆਰ ਇਰਰੀਕਨਸਾਈਲੇਬਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਬ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਕਰੈਕਟ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਦੀ ਪਾਸਟ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਜੀਭ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ 5-7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਿਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2-4 ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਸਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਦੇयर इज़ ਨਥਿੰਗ ਸਿਨਿਸਟਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ, ਪੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ, ਸਭੈ ਸੁਖਾਲੀ ਬੁੱਠੀਆ, ਹੁਣ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਇਹ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੁਟਰੈਡ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡੁਟਰੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਮਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ 1977 ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 49 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ PAU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਹੀ ਸਾਡੇ GNE ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ USA ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ। ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੋ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਸਮਬਾਡੀ। ਮੈਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ,
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਜ ਯੂਨੀਕ। ਉਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਕਰੈਕਟਰ ਸਨ। ਈਵਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ। ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਨੀਕ ਕਰੈਕਟਰ ਉਹ ਤਦੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ, ਓਨੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਓਨੀ ਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁਕੇ ਅੱਖਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੈਲਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੇਟ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਊਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੌਂਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਤਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਨ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪੰਥ ਬਸੇ ਮਾ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਉਹ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਵੈਟਰਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੋਬਿੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੜੀ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਲੇ। ਉਦੋਂ ਪਾਂਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਾਓ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਕਤ ਬਿਹਾ ਨਾ ਲਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰਨ ਦਾ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਉਦਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਉਦਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ਮ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚਹੇੜੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਚੇਤ ਗੁਜਰੇ ਤੇ ਸਾਵਨ ਵੀ ਆਏ, ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਈ ਚੇਤ ਗੁਜਰੇ ਤੇ ਸਾਵਨ ਵੀ ਆਏ, ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਰੋਈਆਂ, ਇਹ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਰੋਈਆਂ, ਤੇ ਥੜਿਆਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਡਸ ਗਈ ਉਦਾਸੀ। ਇਹ ਦਿਲ ਜੋ ਰਿਹਾ ਏ ਸਦਾ ਗੁਣ ਗਣਾਉਂਦਾ, ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ ਰੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਔਰ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾ ਮੁੜੀਆਂ ਹੋ ਮੌਸਮ ਨਾ ਪਰਤੇ, ਵਾਗਾਂ ਚ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਨਗਮੇ ਉਦਾਸੇ। ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪੋਟੇ ਪਛਾਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਜ ਛੋਹਿਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਸੁੰਘਦੇ ਨੇ ਗਦਰੇ ਤੇ ਸਾਵੇ, ਸੁੱਕ ਗਏ ਬਰੋਟੇ ਤੇਰੀ ਦੀਦ ਬਾਝੋਂ। ਹੈ ਨੱਚਦੀ ਚੁਫੇਰੇ ਮੌਤ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਹੈ ਜੀਵਨ ਖਲੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਕਈ ਚੇਤ ਗੁਜਰੇ ਤੇ ਸਾਵਨ ਵੀ ਆਏ, ਇਹ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਅਮਨਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢੀ, ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਤਸੀਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਮਾਰੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਜਵਾਨੀ, ਤੇ ਕੰਜਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਓ ਮਾਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਹੋਕੇ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆਖਾਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਨਾ ਮੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ। ਇਹ ਆਖਰੀ ਬੰਦ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਏ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਂਗੂ, ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਏ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਤੇਰੇ ਹੀ ਵਾਂਗੂ, ਹੱਕ ਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਅਮਾਨਤ
तुरी कौम खातर मैं घर नहीं लकोया, तेरे जान मगरों मैं घर नहीं लकोया, तेरे जान मगरों तू आमें ते नहरां चौराहियां ने दसना कि की है होया, तेरे जान मगरों। जंग जारी है, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਉਦਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਅਖੀਰਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ, ਜੋ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਾਹੇ ਮੁਗਲ ਹੋਣ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਨੀਤ ਸਿੱਧੀ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪਿਤਾ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ। ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਮਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਣਦੀ ਆ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਗਜਾਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਤਲਬ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਲਈ? ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਜਾਤੀ ਹੋਊ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਟੱਲ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 370 ਖਤਮ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਗਜਾਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। अस्सलामुअलैकुम और सत श्री अकाल। मैं कश्मीर की एक बेटी होने की हैसियत से, चेयरपर्सन फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर होने की हैसियत से आपका, गुरुद्वारा साहब का, डॉक्टर अमरजीत सिंह और यहाँ मौजूद
मेरे तमाम सिख बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने आज के ख़ास दिन के मौके पे मुझे भी मौका दिया कि मैं अपनी बात आप सबके साथ कर सकूं। शहीद हरजीत सिंह की याद आप सबके साथ ताज़ा कर सकूं और इस अज़्म का इयादा कर सकूं कि हम लोग हिंदुस्तान की बालादस्ती को, हिंदुस्तान की जबरी तसल्लुत को दिल से नामंजूर करते हैं और ये अहद करते हैं कि जब तक कश्मीर में आज़ादी का सूरज तलू नहीं होगा, जब तक सिखों को उनका आज़ाद वतन खालिस्तान नहीं मिलेगा, हम लोग अपनी जद्दोजहद को तर्क नहीं करेंगे। 1984 में आपके साथ जेनोसाइड हुआ, खून की नदियां बहा दी गईं, मेरे सिख भाइयों की जो लाशें थी वो सड़कों पे बिखरी हुई थी, बहनों की बेहुरमती की गई और आज यही सब कश्मीर में हो रहा है और दुश्मन सिर्फ एक है, वो जो हिंदुत्व का एक भयानक चेहरा है, जो मोदी का फाशिस्ट चेहरा है, जो इस्राएली पॉलिसियों पे अमल पैरा होके हमारे बच्चों को पैलेट गन्स की जदों में लाके उनकी बिनाइयाँ छीन रहा है। और कश्मीर के बच्चों की आंखों का क्या कसूर था कि वो इन आंखों से सिर्फ आज़ादी का ख्वाब देखते थे। मेरी बहनों की, मेरी बेटियों की असमतें लुट रही हैं और उनका क्या कसूर है कि वो अपने वतन पे आज़ादी का परचम लहराता हुआ देखना चाहती हैं। आज कश्मीर की वादी इंसानी जेल की सूरत इख्तियार कर चुकी है और वहाँ पे वो काले कवानीन नाफिज हैं जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, पोटा का एक्ट, आइटा का एक्ट और यू कैन नेम इट कि एक तवील फहरिस्त है इन काले कवानीन की। और इन कवानीन की रूह से कोई भी भारतीय दरिंदा, कोई भी भारतीय फौजी और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस किसी भी कश्मीरी के घर दनदनाते हुए घुस सकते हैं, वहाँ से उनकी बहन को, बेटी को, बाप को, भाई को उठा कर ला सकते हैं और जवाब में कश्मीरियों को किसी किस्म की कोई कानूनी हकूक़ हासिल नहीं है कि वो ये पूछ सकें कि मेरी बेटी को कहाँ लेके जा रहे हो, मेरे बेटे को कहाँ लेके जा रहे हो। आज कश्मीर में 1.25 करोड़ की आबादी के लिए 9.5 से 10 लाख इंडियन मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस का तयन किया गया है। इसका मतलब ये है कि हर 9 से 10 कश्मीरियों पे एक फौजी बैठा हुआ है। आज कश्मीरियों के घरों में उनकी इस्मतें महफूज नहीं हैं, उनके जान को, माल को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। कश्मीर की मईशत तबाह कर दी गई, हमारे सेब के बागात उजाड़ दिए गए। और जब अगस्त में जो आर्टिकल 370 और 35A को रिवोक करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया, तो भारतीय दरिंदे झत्ते के जत्थे बन के हमारी कश्मीर की बेटियों को उठा रहे थे। और जिस तरह मेरे भाई ने कहा कि उस वक्त हमारे सिख भाइयों ने उन कश्मीरी बच्चियों की इज़्ज़तों को बचाया, उन्हें वापस घरों में पहुंचाया। आज मैं, आप, हम सब लोग अमेरिका में रहते हैं, हम ब्लेस्ड लोग हैं कि हमें तमाम हकूक़ हासिल हैं। हम इंसानी हकूक़ की नहीं, यहाँ पे जानवरों के हकूक़ की भी बात करते हैं। आज मेरे घर में अगर मेरा बिल्ला है, उसको मैं वक्त पे इंजेक्शन नहीं लगवाऊँ तो मुझे उसके लिए टिकट मिलेगा। लेकिन जो कश्मीर के बच्चे हैं, जो सिखों के बच्चे हैं, उनकी जान और खून की कोई कीमत नहीं है, उन्हें किसी किस्म के हकूक़ हासिल नहीं है। और तकलीफ़ दे बात यह है कि इस वक्त ये महज़ब माशरा, ये आलमी ताकतें, ये आलमी क़ुव्वतें हमारे इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रही। लेकिन हमने ये तय किया हुआ है कि जब तक एक भी कश्मीरी ज़िंदा है और हमारा एक भी खून का कतरा बाकी है, हम भारतीय तसल्लुत के ख़िलाफ़ जंग लड़ेंगे और आज़ादी हासिल करके रहेंगे। और मुझे यकीन है कि यही अज़्म, यही यकीन मेरे सिख भाइयों का, मेरी सिख बहनों का भी है। मुंजमिद अंधेरा है, रास्ता नहीं मिलता। मुंजमिद अंधेरा है, रास्ता नहीं मिलता, फिर भी बावकार इंसान इस यकीन पे ज़िंदा है कि फिर भी बावकार इंसान इस यकीन पे ज़िंदा है कि बर्फ़ के फटने में
पौ पठे का वक्फा है, उसके बाद सूरज को कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है। बहुत शुक्रिया। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਏ ਨੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਜਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਟ ਵੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦ ਗਮਰੇ ਬਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ TV 84 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਕਰੀਬ 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, 34 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਥ ਬਸੇ ਮੈਂ ਉੱਜਣਾ ਮਨ ਚੌਕ ਹਨੇਰਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੋੜਤਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ। ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ TV 4 ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ TV 84 ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇਣਾ, ਚੈੱਕ ਦੇਣਾ, ਕੈਸ਼ ਦੇਣਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਫਾਰ TV 84, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। TV 84 ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਪ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੋ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਪਾਣ ਛਕ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 5-4 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੇ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਨੈਰੇਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਉਹ ਟੂਲ ਬਦਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੋਕਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਰਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ,
ਢਾਡੀ ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਫੋਕਸਡ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 6ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਕਵੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ TV 84 ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਰਤਾਂਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ 5 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਲੱਭੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਲੱਭੀ, ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਲੱਭੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 2% ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟਰੂ। ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ 15% ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਿਗਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਗਣਨਾ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ 2% ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਜਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਰੂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੱਲ ਟਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਰੱਖਦਾ। ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, OBC ਅਦਰ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟੂਲ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਿੰਗਾਇਤ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੈਨੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੀਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਚਾੜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਾਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 2 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 1178 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਟੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 200-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਸਲ, ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਸੋਵਰਨਟੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਹੋਈ ਹੈ, 84 ਦੇ ਵੇਲੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਉਹੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਦਿਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਹਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਭਾਰਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਖੈਰ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਂਤ ਤੁਹਾਡਾ TV 84 ਬਣਾਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਐਨਵਰਸਰੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ 500, 1000, 5-5000 ਡਾਲਰ, 10-10 ਡਾਲਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ TV 84। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਲਾਇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੂਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਟੂਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਸੁਖਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮੀ ਸੇਵਕ ਦੀ ਯਾਦ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 5-7 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ, 5-7 ਮਿੰਟ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ 1971 ਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਉਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਜੜਾਂ ਪੈ ਜਾਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵਿੰਜ਼ਰ, ਕੈਨੇਡਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, 4, 5, 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੇਜ਼ੀ ਨੇ, ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਹਲੇ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬੱਚੇ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤਰਪਾਲ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾਹ ਲਈ ਤੁਰ ਕੇ, ਪੈਦਲ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਰ ਕੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਚੱਕੀ ਪੀਸੀ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ? ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਲੇਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦਲੇਰ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਪੱਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਟਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੂਨ ਦੀ ਨਦੀ ਵਹਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਖੂਨਖਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦਲੇਰ ਸੀ ਤੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਖਾਨੋ ਭਾਬੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਚੱਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁੱਖਾ ਜਿੰਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਕੀ ਆ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜਦੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨੇ? ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਧਿਅਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਮੀਡੀਆ ਮੋਗੋ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਓਗੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਘਰ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, 20-25 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਵਿਲੀਅਮ ਰੈਂਡੋਲਫ ਹਰਸਟ। ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੰਗ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ ਦੀ। ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਗਿਆ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜਾਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯੂ ਫਰਨਿਸ਼ ਦ ਪਿਕਚਰਸ, ਆਲ ਫਰਨਿਸ਼ ਦ ਵਾਰ। ਕਿ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਭੇਜ, ਚਾਹੇ ਬਨੌਟੀ ਭੇਜ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਭੇਜ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੂੰ ਭੇਜ। ਜੰਗ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਮਨ ਬਦਲਾਉਣਾ ਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਨ ਵਾਰ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਕਮਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਆ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀਅਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਟ ਕੇ ਕੌਮ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ
ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਰਿਮੈਂਬਰ ਯੂਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਅਲਾਈਵ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਮ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਅਲਾਈਵ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੁੜੀਏ, ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਏ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਏਗੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣੋਗੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣੋਗੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। दिलों मोहब्बत जिन सही सच्चिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया, रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के, विसरिया जिन नाम से पोए पार थिए, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तेना धन जनेंदी माओ आए सफल से, परवरदगार अपार अगम बेअंत तू, जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह, तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदा खैर दीजै बंदगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਖਤੇ ਤੋਂ ਤਖਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 42 ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਤੇ 29 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 1839 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ BBC ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਤੋਂ ਪੇਪਰ ਮੰਗੇ ਕਿ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਰੈਕ ਵਾਈਟਮੈਨ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਉਹ ਰਾਜ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ UK ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ 12 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਸਿੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ 8 ਤੋਂ 12% ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਰਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀਓ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਸਫੀਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ,
ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਹਿਨੂਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਲੰਜਸ ਕੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਖਾਤਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੀੜ, ਉਹ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਰਿਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ, ਵੈਰਾਗ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪੇਨ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਡਸ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਓਵਰਕਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਬੀਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੀਸਰੇ ਵਰ੍ਹੇ ਯਾਦ ਮਨਾਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਪੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਸਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੋਈ ਬਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ TV 84 ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਚਾਈਲਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਦਸੰਬਰ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 1994 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਸੰਬਰ 2012 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮੈਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 14 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਥੋਂ ਵਿਛੜਿਆ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 10 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ TV 84 ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡੌਨ ਅਖਬਾਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਫੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਡੌਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਲੈਗੇਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ, ਔਰ ਉਹ ਅਕਸਰ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਦਲਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਓਨਿਸਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਉਸ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਅਫਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਵਰਬ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮਚਾਨ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਲੜਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਸਨ। ਔਰ ਨਲਵਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਅਚਾਨਕ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਨਲਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਟਾਈਟਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਤੂ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸੁਰਮਗਤੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ।
ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ TV84 ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ 2,96,000 YouTube ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਡੀਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਬੇਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ $18,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ YouTube ਤੋਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆ ਪਿਛਲੇ 7 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਕਲਚਰਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦਿਵਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਫਰੀडम ਮਾਰਚ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਅਸੀਂ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾਈ। ਵਿਦਨ 24 ਆਵਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਆਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ YouTube ਜਾਂ Facebook ਜਾਂ ਮੈਟਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਟਾਈਟ ਰੋਪ ਵਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 4 ਜੂਨ ਨੂੰ US ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ 250ਵੀਂ ਯਾਦ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਪਿਤ ਅਰਦਾਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਫਾਦਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਇਕੁਅਲ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਰੱਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਉ ਹਰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਾਜਾ। ਇਹ ਜੋ ਭੂਪਤ ਦਿਵਸ ਚਾਰ ਕੇ ਝੂਠੇ ਕਰਤ ਦਿਵਾਜਾ, ਸੋਵਰਨ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ, ਕੋਈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ, ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਆਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਪੈਰਲਲ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੀਡਰ ਦੂਸਰੇ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਈਏ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦਾ IT ਸੈਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀਆਂ IDs ਜਾਲੀ ਫੇਕ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੱਟ ਨੇਮਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਏ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1849 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਸੀ, 2 ਲੱਖ ਮੁਰੱਬਾ ਮੀਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲਦਾਖ ਤੱਕ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਰਾਜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ 98 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਜ਼ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 1757 ਔਰ ਬਾਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੈਠੇ। 98 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬੁਲ ਕਲਾਮ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੋ ਬॉय ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਗਾਂਧੀ ਨਹਿਰੂ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਕੁਝ ਪੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਰ ਸਾਵਰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ 12 ਵਾਰ ਔਨ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਵਰਕਰ ਵੀਰ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗਲੀ ਦੇ ਮੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਟਰੀਓਟ ਹੋ। ਅੱਜ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ, 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਐਂਡ ਕਰੁਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 91 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ SIR ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵੋਟ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਲਗਭਗ 35% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਡੀਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਗੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਆਮ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ 'ਚ, ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ 2027 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬੰਗਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਵੇਂ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਖੇਡਣਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁਣ SIR ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ SIR ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ, ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਵੋਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕਿਹਦੀ ਬਣੇਗੀ ਕਿਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੌਨ ਐਂਟਿਟੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 370-35 ਇਹ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੱਡ, ਲਦਾਖ ਅੱਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਰਟੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਟਰਾਈਬਸ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀਟਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅਡਾਨੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਰੇਅਰ ਅਰਥ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਲਾ 2 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਮਤ ਵੇਚੋ। ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ। ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਅਮੀਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ 6-6 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਫੁੱਟ ਹੋਲਡ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ 1914 ਤੋਂ 1918 ਤੱਕ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਥੱਲੇ 700-800 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਦ ਅ ਨੌਚ ਆਫ ਦਾ ਪੈਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਲਬਨਾਨ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਫਲਸਤੀਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੇ ਔਰ ਹੌਲੀ ਜਿੱਥੇ 5% ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4-4 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਫਿਰ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਲਸਤੀਨੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਮਾਡਲ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਅ ਔਰ ਮੌਸਾਦ ਹੈਂਡ ਇਨ ਗਲਵ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ
ਈਰਾਨ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਹੋਪ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਮੋ ਆਫ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਮਤਲਬ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੈ ਰੁਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਬਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਪਰੇਟ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने जब लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा पाई। कई बार कौमां ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਹ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਇਆ। 47 ਦੌਰ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੂਸਰੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਉਹ ਸੂਡੋ ਸੈਕੂਲਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੋ ਅੱਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨੈਫੇਰੀਅਸ ਕਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨਿਆ ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੁਣ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੋਆਣੇ, ਸਾਡੇ ਹਵਾਰੇ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ 100 ਸਾਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਖੋਗੇ ਜਬ ਇਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਥਾ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਰਕ ਏਜ। ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਠਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ ਦੇ ਫੌਟ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ। ਇਹ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮਰਵਾਹਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਲਿਖੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 2 ਪੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮੈਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਂਕ ਡਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਵੈਦਿਆ ਦਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਕਐਂਡ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁਖਬਰ ਦੀ ਉਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੈਂ ਫੌਰਨ ਦੌੜਿਆ ਅਤੇ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੋਂ ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਮਰਵਾਹਾ ਸਾਹਿਬ, आपने मुझे पकड़ लिया, अब आपको तो बहुत बड़ा अहदा मिलेगा। और वो लिखते ये उसकी किताब दे कोट हुंदा हर पासे। उन्हें कहा मैं देखिया कि भी एक बंदा जिहड़ा जिंदगी और मौत दे विचाले लड़ रहा है, वो इस स्टेज दे उत्ते भी ह्यूमर दे नाल वो मैनू ताना मार रहा है। वो कहता जी फिर जिंदे नू आर्मी हॉस्पिटल च रखा गया है, सर्जरी हुई, वो रिकवर होया। वो कहता जी फिर मैं उन्होंने मिलन गया और मैं एडमिट करना चाहता है कि नॉट एज ए प्रोफैशनल, कि मैं कोई DGP पुलिस के तौर पर नहीं, एक एडमायरर के तौर पर। ये छोटे करैक्टर नहीं ने। और अज जे एक पासे फेक नैरेटिव के नाल फिल्मां बनाई जा रही हैं, ये बॉर्डर तो लैके धुरंधर तक, हुण धुरंधर 1 धुरंधर 2 कल नूं कोई होर बना देणगे। ये की तुहानूं मैसेज देना चाहुंदे ने? साडी स्ट्रगल नूं ड्रग्स दे नाल, दहशतगर्दी दे नाल, ਸਮਗਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹੀ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜਿਹਨੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੈਂਸਰ ਨੇ? ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਲਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੁਰੰਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 'ਚ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਫ ਰਾਈਟਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋਕਿੰਗਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਐਨਕਾਂ ਵੇਚਦੇ, ਫਿਰ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ, ਬਾਬਰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਸੀ ਲੋਧੀ ਪਠਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਇਸ ਟਾਈਟਲ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸਲਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਰਕ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਰਕ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਠਾਨ, ਲੋਧੀ ਪਠਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਤਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਸਤ ਚੜਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਬਕ ਚਲਾਈ ਨੇ। ਅਨਪੈਰਲਡ ਜੰਗ ਹੈ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦਾ, ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹਨੇ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਚਾਈਨਾ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਅਨਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਗਨ ਪਾਊਡਰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਵਨ ਤੋਪ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਖੜਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਠਾਣਾ ਦੀ ਫੌਜ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਤੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਦੌੜੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਡਿਸਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਬਕ ਚਲਾਈ, ਤੁਬਕ ਤੋਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੋਪ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੜਾਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੰਗ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਢੇਸ ਲਈ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੀਏ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਰਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਗੇ ਇੰਡਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੈਸਟੀਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਬਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ, ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਮੀਰ ਬਾਬਰ, ਕਿ ਉਹ ਹਮਲਾਵਰ ਹੈ, ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅੰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹੂ ਤੁਰਕ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਨਾ ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਰਚਾ। ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹੇ ਕਤੇਬਾਂ ਕਸ਼ਟ ਮੇ ਕਰੇ ਖੁਦਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ ਜਾਤ ਸਨਾਤੀ ਹੋਰ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਲੇਖੇ ਲਾਏ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲੜਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਨਪੜ੍ਹਿਆ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਕੌਣ ਨੇੜੇ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ, ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਉਸ ਦਾ ਕਰਮ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਫਟ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਾਲ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੌੜ ਬਿਲੀਅਨਰ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਐਲਨ ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੂਨ ਵੀ, ਮਾਰਸ ਵੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੈ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਸੱਚ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਖਤ ਬਹਿ ਤਖਤੈ ਕੇ ਲਾਇਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਸਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏ ਆਈਡੀਅਲ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁੱਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੈ ਠਾਓ, ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਖਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੌਫ ਨਾ ਖਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ, ਅਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਵਤਨ ਗਹਿ ਪਾਈ, ਉਹਾਂ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ 100 ਆਹੀ। ਕਿ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਮ ਸੇਮ, ਜਦੋਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ 'ਚ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਦੋਮ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ, ਸੇਮ ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤਸ਼ਵੀਸ਼, ਨਾ ਖਰਾਜ, ਨਾ ਟੈਕਸ, ਨਾ ਫਿਕਰ, ਬੇਗਮ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ, ਉੱਥੇ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ 100 ਆਹੀ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਏ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਈਡੀਅਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ, ਬੈ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣ ਦਾ, ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉੱਠਿਆ, ਇਹ ਹੋਆ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਜੀਓ। ਰੰਝਾਣਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਹੋਆ ਮਿਹਰਵਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੰਝਾਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਨਾ ਖੋਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਾ ਖੋਏ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਉਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਬੇਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਵਾਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਤਰੰਨਮ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੰਨਮ ਨਾਲ ਗਾਈ, ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੰਜਕਾਂ ਕੋਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਮਾਵਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਅਣਪਛਾਤੀ ਲਾਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਵੀਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 50 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਾਸੀ ਬੀਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੋਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜ੍ਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੋਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੋਏ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਰਤਕਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹੋਏ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਹੋਏ, ਲਖਨਊ ਹੋਏ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਚ ਵਰਡ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੋਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੰਮ, ਖਾਲਸਾ 8 ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਹਾਲ
ਤੇ ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਆਰ ਫਾਈਟਿੰਗ ਬੈਕ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ 20 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਵ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦ ਰੋਡ ਫਰੋਮ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਗੋਜ਼ ਵਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮਤਲਬ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਮ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ, ਬੱਚੀ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ, ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ 2% ਸਪੋਰਟ ਸੀ ਸਿਰਫ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਯੰਗਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਔਰ ਮਮਦਾਨੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ, ਜੱਗਾ ਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋਨੌਟਿਕਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੁਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੌਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ 91-92 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਲਾਸਟ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 30-35 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋ ਲੰਗਰ ਤਪਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਏ ਗਏ ਛਕਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋ ਭਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੋਏ ਰਾਤ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਕਿੰਨੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰ ਹੋਏ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੈਲਿਊਟ ਹੈ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਹਰ ਵਰੇ ਮੈਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੰਝਿਆ ਮੇਰੀ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸਹੀ, ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਮੱਤ ਦੁਰਮਤ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ, ਕਿ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਫੇਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਭਾਈ ਗੋਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ, ਦੋਸਤ ਭਰਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਫਰਟ ਹੈ ਡੈਲਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਰ ਵਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਦਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਹਿਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਰ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੈਗੇਸੀ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV 84 ਦਾ ਇਹ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਮਾਈਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਸਟ ਫੋਕ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੈਸਟ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਫਲ ਕੀ ਰੌਣਕ ਥੀ ਹਮਾਰੇ ਦਮ ਸੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਫਲ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿਊਮਰ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਚਿਆਰਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ
ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਮੁੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ 1.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਨਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਣਮਤਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਹਗਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੋਏਗਾ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹੇਗੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ, ਛਤਰ ਚੁਲੇਂਗੇ ਸੀਸ ਪਰ, ਬੜੀ ਕਰੇਗੀ ਮੌਜ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮਾਫੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਰੰਭ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਵੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਗਜਾਲਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਕ ਯੋਧਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਗਜਾਲਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। फिर तो बहुत बहुत धन्यवाद बीबी गजाला। ये जो आपको दिया गया है ये सिख कौम की तरफ से बहुत बड़ा सम्मान तो होता है, इसको आप अच्छी तरह संभाल के रखिए। तो हमारी अरदास है कि जिस तरह की आप सेवा कर रही हो इस तरह ही सेवा हमेशा करती रहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।